Zainab Aqdas Rizvi, and I'm a proud member of the class of 2018. In the audience are my parents, Mama and Baba, and my two younger brothers, Muhammad and Ali. এই দুই বাঘিনীকে আপনারা সবাই চিনেন। মাননীয় মডারেটর, এখনো দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকে আঁকড়ে ধরে জীবিকা নির্বাহ করছে, কিন্তু কথা হলো দেশের এই সিংহভাগ কৃষিজীবী মানুষকে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত ও কৃষিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে না পারলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না, অন্যদিকে অপরিকল্পিতভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য চরমভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। কে হবে সেরা এদের মধ্যে? ভিডিওটি স্কিপ না করে ফুললি দেখতে থাকুন। Smith for the first time from Karachi, Pakistan. I'm the first person in my family to go to college abroad, and I would not be standing here today without their unwavering support throughout these 4 years. আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। নতুন ভিডিওতে সবাইকে আবারও স্বাগতম। ভিউয়ার্স, এখানে বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করব না, রাখলে আমরা ভিডিও ফুটেজে চলে যাব। এই দুই বাঘিনীকে আপনারা সবাই চিনে থাকবেন, একজন শিলিশিলা জয়ী আর একজন ইংলিশ অনেকটাই ভাইরাল সে বক্তব্য দিয়ে থাকেন। জাস্ট আমরা ভিডিওটি দেখবো, দেখলেই সবকিছু বুঝতে পারবেন কে হবে সেরা আজকের ভিডিওতে। সবকিছু এই ভিডিওতে জানতে পারবেন। Thank you, President McCartney. I am honored to be standing in front of you and telling you about my Smith journey. My name is Zainab Aqdas Rizvi, and I'm a proud member of the class of 2018. In the audience are my parents, Mama and Baba, and my two younger brothers, Muhammad and Ali. And they're visiting Smith for the first time from Karachi, Pakistan. I'm the first person in my family to go to college abroad, and I would not be standing here today without their unwavering support throughout these 4 years. I had never visited the United States before applying to colleges, so reputation and word of mouth played a major role in deciding where to apply. At my high school's career fair, I spoke with Sharmeen Ubaid Chinoy, class of 2002, also here today, and she encouraged me to consider Smith when I expressed an interest in storytelling and journalism. She told me about Smith's curriculum that encourages taking classes in a variety of different disciplines. Soon after, I decided to apply early decision. Little did I know that I would fully explore so many diverse options in the curriculum and go from English to double majoring in computer science and statistical and data sciences. I still remember the moment I received my acceptance letter. It was in the middle of the night in Karachi, and I had not slept a wink in anticipation of the decision. I logged into the admissions portal and then ran upstairs to my parents to wake them up and to tell them the good news. The excitement, however, came with anxiety. I knew I wouldn't be able to attend Smith without a generous scholarship. I distinctly remember getting on a phone call with the head of Student Financial Services, David Belanger, at 3 a.m. in Karachi to discuss the specifics of my family's financial situation. A few weeks later, I received the second piece of good news, an adjusted financial aid package that would make it possible for me and my family to be able to afford a Smith education. When I arrived here, এরকম আমরা পাকিস্তান এই মেয়েটির বক্তব্য শুনলাম ইংলিশে, এখন আমরা বাংলাদেশের মেয়ে শিলিশিলা জয়ীকে সবাই আপনারা চিনে থাকবেন, তার বক্তব্য শুনবো। বলা হয়ে থাকে কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ, হবে সোনার বাংলাদেশ। মাননীয় মডারেটর, এখনো দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকে আঁকড়ে ধরে জীবিকা নির্বাহ করছে, কিন্তু কথা হলো দেশের এই সিংহভাগ কৃষিজীবী মানুষকে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত ও কৃষিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে না পারলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না, অন্যদিকে অপরিকল্পিতভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য চরমভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, যা টেকসই উন্নয়নে বড় বাধা। তাই আমাদের বক্তব্য হলো, মাননীয় মডারেটর, কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষা খাতে আরো বেশি বিনিয়োগ করে শিক্ষা ব্যবস্থায়
কৃষি বান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর সেই পদক্ষেপগুলো হলো: 1. কৃষি গবেষণায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। 2. কৃষি শিক্ষার প্রসারে আরো বেশি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এবং 3. কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় এনে প্রশিক্ষিত জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আর তার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। লক্ষ্য করুন প্রতিপক্ষ, সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব ব্যাংকের এক জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার 70 ভাগেরই বয়স 32 বছরের নিচে, যাকে বলা হয় ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। মাননীয় মডারেটর, আমরা বিশ্বাস করি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডে এই সুবিধা ভোগ করে আমরা খুব দ্রুত উন্নত দেশে পরিণত হব এবং দারিদ্র্যের হারও হয়তো সাময়িকভাবে কমবে। কিন্তু মাননীয় মডারেটর, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যদি সেই অর্জন ধরে রাখতে না পারে তাহলে সবকিছু অর্থহীন হয়ে পড়বে, যেমনটি হয়েছে নাইজেরিয়ায়। অথচ মাননীয় মডারেটর, আমরা যদি সিঙ্গাপুর আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। এই পাকিস্তান বাংলাদেশের মেয়ের মধ্যে কোন মেয়েটির বক্তব্য আপনার কাছে ভালো লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে বলবেন না। যদি এমওই টাইপের মানে অগ্নিশালা রক্তকরণ করা এন হিরো ভিডিও বক্তব্যগুলো আপনাদের কাছে পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে এই চ্যানেলটি আপনাদের জন্য। এই জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে 500 টাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন। দেখা হইতেছে সামনে আবার কোন একটা অগ্নিশালা রক্তকরণ করা এন হিরো ভিডিওর বক্তব্য নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।